आम बासर राति कथा किछि लुचेबिनी तुमको आजि कहिबी मो मन कथा जहा काहाको भी कहिनी कौन तुमे सुनिब। मु आजि कहिबी मो सासु घर कथा मो बासर राति रे तांको सह प्रथम बासर रातिर मिलनर कथा। कथारे अछि कन्यादान महापुण्य कन्यारत्न दान अटे महापुण्य। मोर बाहागर ओ प्रथम गृह प्रवेश यथा निर्धारित समय रे भुवनेश्वर स्थित माँ बाट भुआसुणी मंदिर रे मो बापा कन्यादान करईदेले। मो बापा को आशीर्वाद नहीं वेद मंत्र सहित 7 दीप 8 कलश साक्षी रखी मु हेली परगोत्री। बाहागर सरिला झियो विदा बेल आसिला। माँ कानी रे आंजुली देई कांदी कांदी मो स्वामी को सांगरे फूल सजा गाड़ी रे बसी विदाय नेली। साही भाई बंधु परिजन अनेक पछरु अनेक कांदुथिले। शाशुघर मोर कटक स्थित भड़ा घरे जदिओ निज जगह खंडे तांकर थिला घर संपूर्ण होई नथिला सेथिपई शाशुघर लोके भड़ा घरे रहुथिले। भुवनेश्वर कटक अनेक दूर रास्ता जाक मु कांदी कांदी थकी पड़ी थाए देहटा जेमिति बुलेई देउथाए। मु तो कार किंबा बड़ गाड़ी रे बसिले बांती होई जाए। बेला भल से दिन गाड़ी रे बांती हेलानी। शाशुघर दुआरे जाई गाड़ी पहुँचला अनेक साही पड़िशा दांडे भिड़ लगे ठिया होई गले। नुआ बोहू को बर गाड़ी रे देखिबा पई बड़ नानी भाउज आसिले आम बरवधू को बंदापना करी नबा पई। सान माई शाशु बड़ माई शाशु सांगेरे धरी शंख हुलहुली बजेई मुंडे रे अक्षत पकाई बंदापना करिले। मते नई नई चलिबाकू कहिले। तापरे डाहाण गोड़र पाद थोई मते गृह प्रवेश कराइले। घर भितरे पहुँचला परे आउ बांती को रोकी पारिलिनी। बाथरूम को जीवा आगुरु ही अजासुर को मुंडिया मारिला बेले गल गल करी बांती होईगला। जा हेउ केते उसास लागिला किंतु सरम रे मते भारी खराब लागिला मध्य कारण सेठारे ही चेहार पकई मो अजासुर बसिथिले। मो देह ओ लुगा बांती रे असना होई जाइथिला। मते गाधुआ घर को निया गला। सेठारु फ्रेश होई धुआ धुई होई आसी मु नुआ सूता लुगा खंडक बाहर करी पिंधिली। घर कोणरे जाई बसिली। दुई माई शाशु ओ दुई नानी ओ 3 नणंद दुई पद सुख दुख हेले। सेमाने ओ मु आमे गोटे रूम रे सोइलु। राति पाही सकाळ हेला। मु उठी देखिली कबाट अधारु खोली जाए जेझा काम रे व्यस्त थिले। हेले मते समस्ते काम करबाकू सफा सफा मना करी दिथिले। कारण पचारिबारु मते बड़ नानी और सान माई शाशु अनेक नुआ कथा बुझाइले। मुंडर लुगा खसेबु नहीं परलोक देखी रसिबु नहीं अल्प हसी अल्प कथा कहबू नई करी धीरे धीरे चलिबू चतुर्थी न सरिबा जाए काम करिबु नहीं स्वामी की छुईबु नहीं मुह देखाइबु नहीं छुआ हेले तू ही तले सोइबू एमिति केते कथा सब कहिले। चतुर्थीर पहली राति सबु नवविवाहिता बोहूक पई शाशु घरेटे निश्चय आसे। तेणु मोर भी सही राति आसी पहुँची गला। दिन रे ब्राह्मण को डका जाई चतुर्थी होमटे हेला। सेई होमरे 2 जण बसिलु। से दिन मोर शाशु घरे नामकरण हेला। मु पिंड भात रांधिली माटी हांडी रे। सेई पिंड भात रे मु 7 पुरुषों को पिंड बाढ़िली। होम सरिला परे नना फेरीगले तांको पाउना नहीं। होम नड़िया होम दीप को अलगा रखा होइथिला। राति रे आम पई विभिन्न आडंबर रे डेकोरेशन भोजी भात होइथिला। आमे दुहे स्वामी स्त्री मंडप सिंहासन रे राजा रानी परी बसिथिलु। वीडियो शूटिंग सह अतिथि अभ्यागत मानकर आशीर्वाद एवं अन्य उपहार मध्य मिलिथिला। आमे मध्य समस्तक हस मजा फोटो उठा सेल्फी नियारे उठ बस होई थकी जाइथिलु। भोजी खिया सरिला परे समस्ते जे जहा घर को फेरी गले। आमे मध्य खिया पिया सारी समस्त उपहार मान गाड़ी रे रखी घर मुहा हेलु। तापरे बासर रातिर बासना घरे पहुँचीबा बेलକୁ राति प्राय 10 रु 10:30 होई जाइथिला। सुंदर आलोकमाला रे घरर कांथ मान शोभा पाउथिला। घर भितरे तांकर केते जण सांग मो 2 नणंद ओ जणे बड़ नानी ओ 2 माई शाशु अपेक्षा रे थिले गृह सजा किछि काम रे योगदान करबा पई। सेथिपई सेमाने भोजी खिया सारी जल्दी फेरी आसिले आम आगुरु। सेमाने घर माली को दायित्व देई बासर रातिर आराम रूम को नुआ पलंक उपरे ओ पलंक बाड़े एमिति सजेई घर सारा विभिन्न सुगंध युक्त कर देइथिले। आमे 2 जण जनक परे जणे जाई
ବାଥରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସିଲୁ। ସେ କହିବା ମୁତାବକ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରୁ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ନେଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକି ନେଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ। ମୋ ନଣନ୍ଦ 2 ଜଣ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ପରି ସଜେଇ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମ ଉପରେ ଭାଇ ଏକଦମ ଫିଦା ହୋଇଯିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ମାଇଁ ଶାଶୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଇଙ୍ଗିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରି କହିଲେ କେତେ ଗୋପନ କଥା। ଲାଜରେ ମୋ ଦେହଟା ସିରିସିରେଇ ହୋଇ ଥରି ଉଠିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ମୁଁ ମୁହଁଟାକୁ ତଳକୁ ପୋତି ହୁଁ ବୋଲି ଧୀରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ବାସର ରାତିର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠି ମୋ ନଣନ୍ଦ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ହାତ ଧରି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ରୁମ୍ଟି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ମହକି ଯାଉଥିଲା। ବାସର ଦୀପଟା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ଢାଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ ଫୁଲସଜା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ପଛରୁ ହାତଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲି ଡର ଲାଗୁଛି କହି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜି ଭାଇ ତୁମକୁ ପାଖରେ ଜଗି ବସିବେ। ଡର ମାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ସେ ଡର ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଣା ଝଡ଼େଇବାକୁ। ଏମିତି କହି ମୋ ହାତରୁ ହାତ ଟାଣି ଛଡ଼େଇ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାରୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ମୋତେ କବାଟ ଲଗେଇଦେଲେ। ଭୟରେ ଲାଜରେ ମୁଁ ବି ଘାବରେଇ ଗଲି। ସେମାନେ ସେପଟୁ କହିଲେ, ଏଥର ତୁମେ ବନ୍ଦୀ, ଭାଇ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେମାନେ ସିନା ହସୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ଲାଜମିଶା ଭୟର ଜୁଆର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇ ସେଜରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସିଲି। ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅନେଇ ବସିଲି। ମାଇଁ ଓ ନାନୀ କହିଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଜୁ କେଶର ମିଶା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବାକୁ ଦେବି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମର ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଖୁଇ ହେବୁ। ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆସିବା ଜାଣି ପଲଙ୍କରୁ ଉଠି ଆସି ପାଦ ଛୁଇଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲି। ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଭୂମିରୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଥରି ଉଠିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି କାଲି ଯାଏ ଯେ ଅଜଣା ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ଆଜି ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଲେ। ପୁଣି ସେ ହାତରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଓ ଭଗବାନ, ରାତି ଯେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଭିତରଟା ସେତିକି ଅସ୍ଥିର ହେଉଥାଏ। ଭୟ ଓ ଲଜ୍ଜାରେ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ସେପଟୁ ହାଲକା ହାଲକା ଶୁଭୁଥାଏ। ବୋଧେ ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ବାହାର ପଟୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଆସୁଛି କହି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଲି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ହାତରେ ଦେଲି। କହିଲି, ତୁମ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଉ ସାନ ମାଇଁ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଅ ପିଇ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଅଧା ପିଆଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣି ଓଢ଼ଣୀ ଭିତରୁ ହସିଲି ଓଠକୁ ଚାପି ଚାପି। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ରାତି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ନଡ଼ିଆ ଖୁଆଖୁଇ ହେଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରୁହେ ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲି। ଏଥର ବାକି ରହିଲା ସେ ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇଲେ। ମୁଁ ବସିଲି ଜାକି ହୋଇ। ସେ ଧୀରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଓଢ଼ଣା ଟେକିକି। ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ଓଢ଼ଣାଟା ଜୋର କରି। ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଲାଜ ପୁଣି ମୋତେ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଓଢ଼ଣା ଦିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ବସିବ ଆମ ବାସର ରାତିଟା ବେକାର ହୋଇଯିବ। ଏ ମଧୁର ରାତି ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସେ। ଆସ, ମୋତେ ତୁମ ମୁଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। କହୁ କହୁ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିଦେଲେ। ଆଉ ସୁନା ମୁଦିଟେ ପିନ୍ଧେଇ କହିଲେ, ପହିଲି ମିଳନ ରାତିରେ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ଦେଖା ଉପହାର। ଏଥର ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ଚାନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରାଅ ମୋତେ। ମୁଁ ଏଥର ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ। ସେ ଓଢ଼ଣା ଟେକି ଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ 2 ହାତକୁ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ 2 ହାତରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଡ଼େଇ। ମୁଁ ଲାଜରେ ଶାଢ଼ୀ କାନି ମୁହଁରେ କଭର କରିଦେଲି। ସେ ଏଥର ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଥରୁଥାଏ ପ୍ରବଳ ରେସ୍ରେ। ଏଥର ସେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ କାନି ଛଡ଼େଇ ଓଢ଼ଣାଟା ଖୋଲି ଦୂର କରି ପକେଇ ଦେଲେ।
ମୋ ଗଭାକୁ ଧରି ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। କେତେଟା କ୍ଷଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ନିର୍ଜୀବ ପରି ପଡ଼ି ରହିଲି। ଲଜ୍ଜା ଭରା ମୁହଁଟା ତଳକୁ କରିଦେଲି। ସେ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ଆଞ୍ଚଲକୁ ଧରି ପିନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ। ଲଜ୍ଜା ତ ନାରୀର ଭୂଷଣ। ସହଜେ ଏସବୁ ମୋ ସହ ନୂଆ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜମାନେ ଓ ମାଇଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସେଇଥିଲେ। ମୋ ସହ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଶିଖେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଛି। ନା ନା, ହଁ ହଁ ଭିତରେ ସେ ମୋ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଚୁମ୍ବନର ବର୍ଷା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୋ ଗଜରା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭିତରେ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଚୁଡ଼ି କେତେପଟ ତୁଟିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ସେ ମୋତେ କୋଳରେ ବସେଇ କୁନି ଛୁଆ ପରି କେତେ କଥା ଗେହ୍ଲେଇ ବୁଝେଇଲେ। ସେଇ ବାହାନାରେ ମୋ ଦେହର ସବୁ ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିଦେଲେ, କେଶ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ହେଲି ମୁକ୍ତ ଦେହ। ଶାଢ଼ୀ ଯୋଉଠି ଥିଲା ମୁଁ ସାଉଁଟି ଆଣି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼େଇ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେଲି। ମୋତେ ସରମ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁଁ ଶୀତରେ କମ୍ବଳରେ ପଶିଗଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ମୁଁ ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲି। ସେ ମୋ ହାତ ଦିଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓଠରେ କାମୁଡ଼ି। ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ହାରିଗଲି। ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଦରଜରେ ଭରିଗଲା। ଆଖିର ଲୁହ ସହ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପି ଦେଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର। କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସହିବା ମୋ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇନଥିଲେ। ନିଦ ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରି ହାଲିଆ ହେଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବାଥରୁମକୁ ନେଇ ପରିଷ୍କାର କରି ମେଡ଼ିସିନ ଓ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଲେ ଦରଜ କମିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଅବସ୍ଥା ବାହାରକୁ ଜଣାଇଲେ। ପୁଣି ସକାଳେ ବୋହୂ ହାତରେ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ହେବ। ବହୁତ କାମ। ଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇ। ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ମିଳନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ। ଆମେ ଶୋଇଗଲୁ ନିଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେଇ। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି। ମଧୁରାତି କ'ଣ? ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲୁହ ବୁହାଇ ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେତେ ଆନନ୍ଦ। ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ, ଦେହ ଓ ମନର ମିଳନ। ମୋତେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ କୁଣ୍ଢେଇକି ଶୋଇଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲି। ଶୀତ ଲାଗୁଥିବା ଦେହଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ବାସର ସେଜ ଫୁଲ ଦୀପଟି ମଉଳି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇଗଲୁ ଆଲାରାମ ଦେଇ ଫୋନରେ। ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ଚୁପ୍ କିନା ଉଠି କାମ ସାରିଦେଲୁ। ଶିବ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଭୋଗ ଥାଳି, ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ ଧରି ଚାଲିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।